जिंदाबाद, कल्पना सोरेन मैडम जिंदाबाद, 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 कल्पना सोरेन मैडम जिंदाबाद, 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 कल्पना सोरेन मैडम वेलकम, 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 कल्पना सोरेन मैडम जिंदाबाद, 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 हाथ उठाई कल्पना सोरेन मैडम जिंदाबाद, 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 कल्पना सोरेन मैडम जिंदाबाद, 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 कल्पना सोरेन मैडम उन्हें मना करो। रवरे मान के जवान कैसे हैं सब लोग? अभी पता है ये क्या चल रहा है? ये कौन सा कार्यक्रम है? ये चुनावी सभा है। अभी असम में आपका चुनाव चल रहा है। कैसा वक्त है? कोई भी राज्य में अगर चुनाव होता है तो 5 साल के बाद से ये चुनाव आता है हर राज्य में। मतलब हमारी जो जनता है, भारत की जनता है, जिस भी राज्य में चुनाव हो रहा है, अब जनता चुनती है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे पर्व हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग समाज के, लेकिन ये ऐसा लोकतंत्र है का पर्व है जिसमें हर व्यक्ति जो बालिग होता है वो वोट डालने के लायक होता है। मतलब 18 वर्ष से जो हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां हैं, अब वोट डालने जाते हैं तो आप जिस उंगली से ईवीएम मशीन का बटन दबाते हैं बाहर में, उससे पहले आपके हाथ में एक निशान रहता है नीला रंग का, जिसका ये प्रमाण है कि आप इस सुंदर भारत राज्य के, देश के, माफ कीजिएगा, इस सुंदर भारत देश के किसी भी राज्य में अगर चुनाव होता है तो आप उस पे भागीदार होके आप अपनी नागरिकता, आप जो यहाँ के वासी हैं, उसका आप इस्तेमाल करते हैं, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। इतने दिन हो गए असम में आए हुए, और अभी जहां भी हम लोग सड़क मार्ग से जाते हैं, हवाई मार्ग से जाते हैं, चारों तरफ हरियाली नजर आती है। और जहां तक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जब हम लोग भी सुबह उठ करके चाय पीते हैं तो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ये चाय किस राज्य से आई है। तमिलनाडु से आई है, केरला से आई है, असम से आई है, बंगाल से आई है, लेकिन जो सबसे ज्यादा खुशबू देती है वो असम की चाय होती है। और असम की चाय को तो हम तुरंत बना के पी लेते हैं, लेकिन पहले कभी ऐसे नहीं सोचते थे कि इसके पीछे मेहनत कितनी लगती थी, तकलीफ कितनी लगती थी। लेकिन जब यहाँ आए और जब ये मुझे सौभाग्य मिला आप लोगों के बीच में आने का, बगान में महिलाएं जब पत्तियां तोड़ रही थी तो मुझे ये मौका मिला, मैंने उनसे बातें भी की, रूबरू भी हुई, तो बहुत सारी बातें प्रत्यक्ष रूप से सामने में आई। जिन सुंदर सुंदर हरी हरी पत्तियों को देख करके आंखों में सुकून मिलता है, लेकिन उन पत्तियों को तोड़ने वाले लोगों के घर में ना तो खुशी है, ना रोशनी है, ना मजबूत छत है, ना हुए। और अभी जहां भी हम लोग सड़क मार्ग से जाते हैं, हवाई मार्ग से जाते हैं, चारों तरफ हरियाली नजर आती है। और जहां तक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जब हम लोग भी सुबह उठ करके चाय पीते हैं तो कहीं
कहीं ये सोचते हैं कि ये चाय किस राज्य से आई है। तमिलनाडु से आई है, केरला से आई है, असम से आई है, बंगाल से आई है, लेकिन जो सबसे ज्यादा खुशबू देती है वो असम की चाय होती है। और मेहनत कितनी लगती थी, तकलीफ कितनी लगती थी, लेकिन जब यहाँ आए और जब ये मुझे सौभाग्य मिला आप लोगों के बीच में आने का, चाय बागान में महिलाएं जब अलग समाज के, लेकिन ये ऐसा लोकतंत्र है का पर्व है। अब जनता चुनती है कि किसे कुर्सी पे बैठाना है और किसे कुर्सी से उतारना है। ये एक ऐसा लोकतंत्र का महापर्व है हमारे देश में। ऐसे যিমান পাৰে সিমান সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আপোনাৰ দেখিছে সমগ্ৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা সংগ্ৰামী পৰিৱেশলৈ গৈ আছে। আমি বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ আমাৰ বাবে নিৰ্বাচন নহয়, এয়া এক যুঁজ, প্ৰকৃত বঞ্চিত জনতাৰ যুঁজ। গতিকে এই যুঁজত যাতে কোনো ধেমালি নকৰে আমি ইতিমধ্যে কিছুমান দলে ৰাইজক কিছুমান আঁচনি বন্ধ কৰি আমাৰ ভোট নিদিলে চাই ল'ম বুলি কোৱা আমি কৰিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে মই সকলো ৰাজনীতিক আহ্বান জনাম যাতে সকলোৱে গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধ বজাই ৰাখি এই নির্বাচন অবতীর্ণ হয়। তাই জন্য আহ্বান জানাইছোঁ জয় ভাৰত পাৰ্টী ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাক এই নিৰ্বাচনত বিশেষকৈ উঠি পৰি ৰাইজৰ ভয় মাত মচাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু সমগ্ৰ বেলগাঁওবাসী ৰাইজক আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে বেলগাঁৱৰ পৰা লিখা যাওক মানে পৰিৱৰ্তনৰ ইতিহাস, আৰু এই ইতিহাসত সকলোৰে অংশীদাৰিত্ব থাকক এতিয়া আমি কামনা কৰিছোঁ। যিহেতু কালিৰ শেষৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ হ'ব, কালি শেষৰ প্ৰচাৰৰ বাবে যিটো কোৱা হয় যে এক নিশাৰ খেল বুলি কোৱা হয়, এক নিশাৰ খেলৰ কাৰণে আপোনালোকে কিমান সাজু হৈছে নেকি? আপোনালোকে অহাকালি বা পৰহি ৰাতিপুৱালৈ হয়তো এনেকুৱা বহুত বাতৰি পাব য'ত আমাৰ ল'ৰাবিলাকে, আমাৰ ভলণ্টিয়াৰবিলাকে, আমাৰ মানুহখিনিয়ে ভোট বিতৰণ কৰা মানুহক, পইচা বিতৰণ কৰা মানুহক ধৰি বান্ধি ৰাখিছে আৰু পুলিচক গোটাই দিছে। মই আগতীয়াকৈ মই ক'লোঁ যে আমি ইতিমধ্যে ভলণ্টিয়াৰ শ্ৰেণী কৰিছোঁ, আমি ইতিমধ্যে মানুহক সজাগ কৰিছোঁ। গতিকে কোনো দলে আৰু অসৎ উপায়েৰে ভোট লাভ কৰাৰ কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, আজি এতিয়া ইয়াৰ পৰাই সেই পৰিকল্পনা বন্ধ কৰিব লাগে। আমি ইতিমধ্যে শুনিছোঁ তেওঁলোকে মানে মানুহক মানে সকিয়নি দিয়াৰ নিচিনা কথা কৈছে, আঁচনি বন্ধ কৰি দিয়াৰ কথা কৈছে, আৰু ক'ৰবাত পইচাৰ প্ৰলোভন দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। মই সকলো দলত থকা মোৰ চিনাকি নেতা, কৰ্মী, সদস্য সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যবোধ ৰাখি নিৰ্বাচনটো হওক। আমাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে, পইচা পেলাই 5 বছৰৰ মূৰত ৰাজনীতি কৰা মানে কি, কাম কৰা নাই, সেইকাৰণে পইচা দিবলগীয়া হৈছে। মদ খুৱাব বিচৰা, মাংস ভাত খুৱাব বিচৰা, এইটো ৰাজনীতি মানে কি? এইটো ৰাজনীতি মানে দলসমূহে কাম কৰা নাই। ৰাইজকো আহ্বান জনাম, আপোনালোকৰ জৰিয়তে ৰাইজকো আহ্বান জনাম যে 5 বছৰৰ কাৰণে 1500 টকা, 200 টকা বা এসাঁজ মাংস ভাত খাই যদি আমি এতিয়াও ভোট প্ৰদান কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ অঞ্চলবিলাকত এনেকৈয়ে থাকিব। স্কুল নহ'ব ভাল, কলেজ নহ'ব ভাল, হস্পিটেল নহ'ব ভাল, হাতীয়ে মানুহ মাৰিয়ে থাকিব, স্মলটি গ্ৰ'ৱাৰ্ছবিলাকৰ, STG-বিলাকৰ সমস্যা সমাধান নহ'ব, শ্ৰমিক কৃষকৰ সমস্যা সমাধান নহ'ব, খেতিৰ মাটিত পানী যোগান নহ'ব। গতিকে ভেৰগাঁওবাসী বুলি, ৰাইজ বুলিয়েই নহয়, গোটেই অসমতে নিৰ্বাচন আছে। সমগ্ৰ অসমৰ সংগ্ৰামী ইতিহাস থকা
জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলো ৰাইজক মই আহ্বান জনাইছোঁ এসাঁজ মাংস ভাতৰ কাৰণে নহয় 500,000 টকাৰ কাৰণে নহয় 5 বছৰৰ মূৰত পোৱা কিবা আঁচনিৰ কাৰণে নহয় আমি প্ৰকৃত উন্নয়নৰ কাৰণে ৰাইজৰ প্ৰধান ইছ্যুবিলাকৰ কাৰণে ভোট প্ৰদান কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ সময় ইতিমধ্যে হৈ গ'ল দেশ ইতিমধ্যে বহুখিনি পিছ পৰি গ'ল দেশৰ ধাৰৰ বোজা আমি বৈ নিব নোৱাৰাকৈ বাঢ়ি গ'ল ৰাজ্যখনৰ ধাৰৰ বোজাও বৈ নিব নোৱাৰাকৈ বাঢ়ি গ'ল আৰু দেশত কিছুমান মানুহ ইমানেই বেছি ধনী হ'ল যে তেওঁলোকৰ টকা পইচা গন্তি কৰি তেওঁলোকৰ সম্পত্তি হিচাপ কৰি আমি তত নোপোৱা হৈছোঁ বাতৰি কাকতত পঢ়িছোঁ আৰু তেওঁলোক বেছিভাগেই বহুতেই ইতিমধ্যে বিদেশলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনাও কৰিছে আৰু বহুখিনি পুঁজিপতি ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ টকা কোটি লাখ টকা মাৰি বিদেশলৈ পলাই গৈছে গতিকে আমি ৰাইজ সজাগ হ'ব লাগে মই আগতেও কৈছোঁ মহেশ্বৰ বড়ো ছাৰ তেখেত মোতকৈ জ্যেষ্ঠ তেওঁলৈ মই একো উপভাষক মন্তব্য নকৰোঁ মোৰ যিকেইজন বিৰোধী প্ৰাৰ্থী আছে কাকোৱে মই নকৰোঁ মহেশ্বৰ বড়ো ছাৰে যিটো কৈছে মই এগৰাকী শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী তাৰ বাবে তেখেতক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ অন্তৰৰ পৰা মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সেই বাক্যখিনি একেবাৰেই মিছা কথা নহয় ৰাইজৰ ইছ্যু উত্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভেৰগাঁৱৰ গোটেইকেইজন প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত মই আত্মবিশ্বাসেৰে ক'ব পাৰোঁ অহংকাৰেৰে নহয় যে মই আটাইতকৈ শক্তিশালীভাৱে সমগ্ৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ আচল সমস্যাখিনি দাঙি ধৰিছোঁ অন্য প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত এইটো মই দেখা নাই তেওঁৰ পৰা বাইটখিনি ল'ব পৰা নাই হয়তো দুই এজনৰ লগতো পৰি পৰিছিল মাটিত তাৰ কাৰণে মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ সকলোখিনি সাংবাদিকে মোক যোৱা কিছুদিন ধৰি যথেষ্ট সহায় সহযোগ আপোনালোকে কৰিছে আৰু একচুৱেলি কল্পনা বাইদেউ বাইট দিব বিচাৰি আছিল কিন্তু মানে তেখেতৰ একেবাৰে বিজি শিডিউল আছিল সোনকালেই যাবলগীয়া ধৰণৰ তেওঁৰ মানে অৱস্থা আছিল তেওঁ কৈও আছিল আপোনালোকক কৈ আছিল কিন্তু তেওঁৰ যিকেইজন মানে ছিকিউৰিটিৰ বস্তু আছিল তেওঁলোকে অলপমান আপোনালোকক চাইড কৰোঁতে কাৰোবাৰ হয়তো লগতো পৰি গৈছে মই উপস্থিত আছিলোঁ মই দেখিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে কাকো বেয়া নাপাব আমাৰ JMM JPPৰ কোনো ধৰণৰ এলায়েন্সটোকে কোনো ধৰণে বেয়া নাপাব আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰতি আমাৰ সদায় সন্মান আছে আৰু আপোনালোকে আমাৰ যি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকক মই একেবাৰে আন্তৰিকভাৱে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ কল্পনা বাইদেউ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাবলৈ কৈছে ধন্যবাদ সকলোকে আগন্তুক যি 9 এপ্ৰিল তাৰিখে যি বিধানসভা নিৰ্বাচন এই বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ 45 নং ভেৰগাঁও সমষ্টিৰ যি অৰঙাজুলি চাহ বাগিচা খেলপথাৰ প্ৰাংগণত জয় ভাৰত পাৰ্টি আৰু ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ বিশাল নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল আৰু এই বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত আজি ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহি হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ আজি এতিয়া অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু এই যিটো অংশগ্ৰহণে আমাক যথেষ্ট আনন্দত উৎফুল্লিত কৰিছে আমাক যিটো শক্তি দিলে আমাক যিখিনি উৎসাহ উদ্দীপনা দিলে আমি যথেষ্ট আনন্দত উৎফুল্লিত হৈছোঁ আৰু এইবেলি যে ভেৰগাঁও সমষ্টিত যে জয় ভাৰত পাৰ্টি আৰু JMM যে খেক হাঁহি মাৰিব এই কথাটো স্পষ্ট হৈ গৈছে কাৰণ আজি ঝাৰখণ্ডৰ পৰা যিগৰাকী আমাৰ বিধায়িকা যিগৰাকী বৰিষ্ঠ যিগৰাকী নেত্ৰী কল্পনা চৰেণ বাইদেউ আজি উপস্থিত হৈ ৰাইজক উদ্দেশ্যি যিখিনি ভাষণ ৰাখিলে গোটেই ভাষণ পজিটিভ ধনাত্মক সমাজৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে আৰু ভোটাৰ ৰাইজৰ কাৰণে কাৰণ যদিহে আমাৰ 45 নং ভেৰগাঁও সমষ্টিত যদিহে প্ৰভাত দাস পানিকা ডাঙৰীয়া জিকি যায় তেতিয়াহ'লে সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ কাৰণে তেখেতে বিধানসভাৰ মজিয়াত যিখিনি দাবী উত্থাপন কৰিব লাগে তেখেতে নিশ্চিতভাৱে কৰিব আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ হকে তেখেতে বিধানসভাৰ মজিয়াত স্পষ্টভাৱে তেওঁ মাত মাতিব সেইকাৰণে আমি সকলো ৰাইজক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে এতিয়া বেলেগ বেলেগ দলবিলাকে এতিয়া বাগানে বাগানে সোমাই সমাজে সমাজে সোমাই তেখেতসকলে 5,500 টকাকৈ দি ভোট কিনিব আৰম্ভ কৰিছে আৰু প্ৰভাত দাস পানিকাৰ যি জনপ্ৰিয়তা দেখি মেলি UPPL হওক BPF হওক থৰহৰি কম্পমান হৈছে সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ তেখেতৰ ৰাতিত তেখেতকৰ টোপনি নোহোৱা হৈছে নিদ্ৰা হৰণ হৈছে সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ এইবাৰ যে প্ৰভাত দাস পানিকা 45 নং ভেৰগাঁও সমষ্টিৰ পৰা তেখেতে যে বিজয় সাব্যস্ত হ'ব ইতিমধ্যে ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈ পেলাইছে ধনুকাৰৰ ছবিত যে সকলোৰে মন মগজুত এতিয়াও ছেভ কৰি ৰাখিছে সকলোৱে হৃদয়ংগম কৰিছে যে এইবাৰ বিকল্প চিন্তা সকলোৱে বিচাৰিছে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে সেই পৰিৱৰ্তন বিচাৰি এইবাৰ বেলেগ আৰু প্ৰাৰ্থী সকলোৱে নিবিচাৰে কেৱল আৰু কেৱল মাত্ৰ প্ৰভাত দাস পানিকা দেৱকহে বিচাৰি আছে সকলো ভোটাৰ ৰাইজৰ মুখত কেৱল আৰু কেৱল মাত্ৰ প্ৰভাত দাস পানিকা দেৱৰ নামহে আজি উৎসাহিত হৈছে আজি আপোনালোকে দেখিছে যে হাজাৰ হাজাৰ লোকে যিহেতুকে শেষ পৰ্যায়লৈকে শেষ মুহূৰ্তলৈকে এই সভাখন এৰি যাবৰ কাৰণে ইচ্ছা কৰা নাছিল তথাপিতো এই যিটো সভাই
আজি দ্বিতীয়খন যিটো সভা হ'ল আমাৰ এই সভাৰ ভেৰগাঁও সমষ্টিৰ ৰাজনীতিত বা ৰাজনীতিৰ যিটো প্ৰেক্ষাপট এই প্ৰেক্ষাপট কিন্তু সলনি কৰিব এই স্পষ্ট কাৰণ এই দ্বিতীয় ৰণডংকা বাজি উঠিল এই অহা 9 এপ্ৰিল তাৰিখে আপোনালোকে আটায়ে সমষ্টিবাসী ৰাইজক আমি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা হৈ আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ বিকল্প পৰিৱৰ্তন বিচাৰি যে প্ৰভাত দাস পাণিকাদেৱৰ যি প্ৰতীক চিহ্ন আছে ধনুকাঁড়ৰ ছবিত আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া ভোট প্ৰদান কৰি তেখেতক বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰিবৰ কাৰণে সমষ্টিবাসী ৰাইজক আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ। जोहार सबके मैं 45 नंग विधानसभा समष्टि भेरगांव से मैं बोला था हमनी के जाइत के लेके आज हमनी के सम्मानीय प्रभात दास पानिकादा खड़ा हो है तो हमनी के सिर्फ आदिवासी के नहीं सब जाइत के लेके वो अगुआ जाए के हमनी ले भाल काम एकटा करे के ओला थे जेहेतु एक आदिवासी जाइत लागे तो हमनी के निश्चय भाल भाव के हमनी ले खड़ा हो है आगे पीछे कहियो इसे नहीं हो है तो बहुत हमनी बेलेग बेलेग जाइत के भोट दे के देखी तो ई बार निजो जाइत के जिताई के हमनी निजे जाइत के अगुआ लेके चेष्टा करत थी सेले सबके अनुरोध करी जे सबे तीर धनुष चिन्ह में ई बार भोट देबा और प्रभात दास पानिका दादा के जिताई देबा बोल के अनुरोध करत हो। धन्यवाद।